Hello friends, today we are going to learn a very beautiful story, Mrs. Adis. First of all, we are going to learn about the writer. Sheila K. Smith is an English novelist and poet. So, she tried to put up a very good moral story in front of her readers. So, she tried to broadcast her success and came in the English regional traditional. The story is about peasant woman who finds desperate young man at her doorstep. Friends, this is a very effective, very heart-touching and moral story. First of all, Mrs. Adis, writer, tried to put a very nice example in front of the student or the society. First of all, what are the good qualities of the woman? She is trying to devote her own emotional part. She put aside and going ahead. First of all, we are going to read the passage slowly. You are also going to look page number 44 and try to understand the whole idea about the story. Friends, in northeast Sussex, a great tongue of land runs into Kent. It is a land of woods, the old hammer woods of the Sussex. In iron industry and among the woods gleam the hammer ponds. Owing to the thickness of the wood and road that passes Mrs.Adis' cottage is dark long before the fine fields beyond. In these few lines, we understood this story, the place of the story, where the story happened. In northeast Sussex, great tongue of land runs to the Kent. Means that part is Kent, away from dark area. Then, owing the thickness of the woods, means Mrs. Adis' house or the living place is in a dark wood place. मित्रांनो, यांच्या घराचं ठिकाण लोकवस्तीपासून थोडंसं दूर अंतरावर आहे. अशा ठिकाणी ती राहते. That night there was not twilight, no moon, only few pricks of the fire in the black sky above the trees. But what the darkness hid the silence revealed in the absolute stillness of the night. Witness and clear. Every sound was distinct, intensified. This distinct bark of the dog, Delmonton, sounded close at hand. Means, in first paragraph, writer tried to put up the silentness, the atmosphere, the time of the story, the night time and the no moon in the sky. The next step is that whole atmosphere is very going to clean as well as very silent. Even though some sounds of barking dogs far away from the place, that's the part. Put off then, and the man who walked on the road could hear the echo of his own footsteps following him like a nail. At that moment, that silences atmosphere, the Mrs. Adis' atmosphere was very clean, very silent. At that time, the echo of the foot she heard. She knew that. She tried to understand that someone was coming towards her place. Every now and then, he made an effort to go more quietly, but the roadside was a mass of thorns, and their crackling and rustling were nearly as loud as the thud of his feet on the road. Besides, they made him go slowly, and he had no time for that. Secondly,
The area was so woody. The atmosphere was very silent. When he tried to go that time, the sound of the leaves and the atmosphere, so he was going to climb slowly. थोडक्यात असं म्हणता येईल, त्या रस्त्याच्या बाजूने जाताना, अंधाराच्या वेळेतून जाताना, चालताना याला अतिशय सावकाश चालावं लागत होतं, जेणेकरून त्या पावलांचा आवाज, त्या वाळलेल्या पानावर पडलेला आवाज सुद्धा या ठिकाणी कडकड असा आवाज करत होता. कोण होता तो याची माहिती लेखिकेने पुढे गेल्यानंतर दिलेली आहे. When he came to Mrs.Adis' cottage, he passed a moment. Only a small patch of grass lay between it and the road. Mrs.Adis ज्या ठिकाणी झोपडी होती, त्या झोपडीपासून त्या रस्त्यालगतचं अंतर, काही अंतर हे गवतानं झाकलेलं होतं. त्यामुळं चालताना या गवतावर त्याच्या पावलांचा आवाज येत नव्हता. And he looked in at lightened, uncertain window. He could see Mrs.Adis stooping over the fire, taking some pot or kettle of it. He hesitated and seemed to wonder. He was a big, heavy working man. थोडक्यात तुम्हाला आता लक्षात आलं, तो एक भला मोठा जबरदस्त भारदस्त असा एक काम करणारा व्यक्ती होता. आणि त्याने पाहिलं की त्या खिडकीमधून, झोपडीच्या फटीमधून पाहिलं की मिसेस आदिस चुलीवर काहीतरी करत आहे. त्याचबरोबर खाली थोडीशी झुकलेली आहे चुलीच्या बाजूला. देन टेकिंग सम पॉट और केटल ऑफ हीट, ही हेजिटेटेड अँड seems to wonder. He was a big, heavy working man, not successful, judging him by poverty of his appearance. For a moment, he made as if he would open the window. Then he changed his mind and went inside. Stop. He behaved like a thief. एका चोराप्रमाणे वर्तन तो करत होता. त्याला वाटायचं एकतर त्या झोपडीच्या फटीतून, साईडमधून जावं की मधूनच दरवाजातून जावं, अशी द्विधावस्था त्याच्या मनामध्ये ठरली होती. शेवटी त्याने वेंट इनटू द इन्स्टेड ऑफ, त्याचं मन थोडंसं बदललं आणि मग त्याने त्या दरवाजा न ठोठावता तो डायरेक्ट सरळ त्या मिसेस आदिसच्या झोपडीमध्ये गेला. The woman at the fire turned quickly around and she said, आता या वातावरणात तिला रात्रीच्या वेळेला माहीत होतं की एक तर तिचा मुलगा गेलेला परत आला असेल किंवा त्याचा कोणीतरी मित्र असेल, म्हणून ती काहीच घाबरलेली नाही. परंतु तिने थोडंसं हळूच तिरपं वळून पाहिलं आणि तिला दिसलं. व्हॉट यू प्रिटर क्रॉच, शी सेड. आय डिडंट हिअर यू नॉक. तिने म्हणाली, काय रे, तूच आहेस, दरवाजा ठोठावला नाहीस, असं तिने त्याला विचारलं. म्हणजे आता वाचलेल्या ह्या 2 परिच्छेदामध्ये तुमच्या ही गोष्ट लक्षात आली असेल मित्रांनो की तो जो धडधाकट हार्डवर्किंग द मॅन तो होता, तो कोण होता? पीटर क्रोच. सी सेड, आय डिडंट हिअर यू नॉक. तिने म्हटलं की तू दरवाजा ठोठावला नाही, मला त्याचा आवाजही आला नाही. आय डिडंट नॉक मॅम, I didn't want anybody to hear. मॅम, मी दरवाजा मुद्दामच वाजवला नाही. मला वाटतच नाही की मी दरवाजा वाजवलेला दरवाजा कुणीतरी ऐकावं म्हणून. हाऊस दॅट, कोण ऐकेल दुसरं? आय एम इन अ ट्रबल. मॅम, आय एम इन अ ट्रबल. मी थोडा संकटात आहे. His hands were shaking a little. What have you done? I shot a man, Mrs.Adis. Yes. Look, what the surrounding change. त्याने सांगितलं, मी दरवाजा मुद्दामच ठोठावला नाही. मी ठोठावलेला दरवाजा कुणीतरी ऐकेल आणि दरवाजा ठोठावलेला ऐकल्यानंतर कोणाला तरी समजेल की मी इथं आलेलो आहे. तो म्हणाला की मी एक संकटात आहे.
संकटात आहे काय? तू काय संकटात आहेस? आय शॉट मॅन मिसेस आदी, मी एका माणसाचा खून केलेला आहे. यू आदी, येस आय शॉट हिम. हो, मी त्याला ठार केलाय. यू किल्ड हिम, तू त्याला ठार केलंस? आय डोंट नो, ठार झाला की नाही हे मला माहीत नाही, पण मी एका माणसाला शूट केलेला आहे, गोळी घातलेली आहे. फॉर अ मोमेंट देअर वॉज अ सायलेन्स इन द स्मॉल सफिस्ट किचन. त्या शांत स्वयंपाक खोलीमध्ये, सुंदरशा झोपडीच्या दारात थोडा वेळ भयान शांतता. खून म्हणजे काय? तू कोणाचं तरी खून केलायस असं वातावरण निर्मिती झाल्यानंतर ती सगळी वातावरण निर्मिती पाहत आधी शांत झाली. Then the kettle boiled over and Mrs. Adis mechanically put it at the side of the fire. थोडी वेळ शांतता, तेवढ्यातच चुलीवर ठेवलेलं पाणी उकळू लागलं. तिला काहीतरी कुकिंग पॉवर, तिला काहीतरी स्वयंपाक करायचा असेल, परंतु हे असे शब्द ऐकले आणि तिने ते उकळतं पाणी चुलीवरून उचलून खाली ठेवलं राहो. इन दिस सराउंडिंग सॅड ॲटमॉस्फिअर. आणि साहजिकच आपल्या लक्षात येतं की कुणीही सुद्धा असेल, खून म्हटल्यानंतर पुढचा स्वयंपाकाचा भाग जाग्यावरच थांबतो. आणि म्हणून मित्रांनो, ते वातावरण अतिशय भयावह बनलेलं आहे. शी वॉज अ स्मॉल थिन वुमन विथ अ ब्राऊन ब्राईड फेस, hard face on which skin had dyed an innumerable small hair like a wrinkles. तसं वास्तविक पाहता ही एक स्त्री आहे. छोटी स्त्री आहे, उंची कमी आहे, साधी सडपातळ उंचीने आहे, ब्राऊन कलर आहे, हार्ड फेस आहे, चेहरा सुरकुतलेला चेहरा, वयस्कर म्हातारी आहे, मध्यमवयी म्हणू आपण तिला, आणि केसही सगळे सुरकुते कुरळे झाल्यासारखे आहे. शी वॉज प्रोबॅबली नॉट मोर दॅन 42. शक्यतो तिचं वय 42पेक्षा जास्त नसावं. परंतु ह्या भयान अशा वातावरणात अशी खुनाची गोष्ट ऐकल्यानंतर मित्रांनो, त्या ठिकाणी तिला भीती वाटली. आणि म्हणून शी वॉज प्रोबॅबली नॉट मोर 42, बट लाईफ treats someone woman hard in agriculture district of success, and Mrs. Adis' life had been harder than most. आणि शेतीमध्ये काम करायचं असेल, शेतीमधली कुठलीही स्त्री जर काम करत असेल तर तिचं शरीर थोडंसं हार्ड होतं, भक्कम होतं, थोडंसं दणकट होतं, आणि अशा प्रकारच्या या शरीरामुळं ती सुद्धा थोडीशी हार्डर बनली होती. What do you want me to do for you, Peter Coach? she said to sorely. आता मात्र तिचा आवाज थोडासा कडवट बनलेला आहे, दुःखी बनलेला आहे. याने कोणाचा तरी खून केलेला आहे आणि हा कोणाला तरी ठार करून इथे आला आहे. आणि म्हणून ती त्याला विचारते की बाबा, तू माझ्या खोलीमध्ये, माझ्या झोपडीमध्ये आलास, आता नेमकं मी तुला काय द्यावं? अशा प्रकारे तिने त्याला विचारलंय. Let me stay here a bit. Is there anywhere you can put me till they have gone? आणि मी ठार करून इथं पळून आलेलो आहे. ते लोक इथून पाहण्यासाठी माझा पाठलाग करत आलेला आहे. त्या लोकांनी पाठलाग केलेला आहे. हा पाठलाग ते इथून जाईपर्यंत मला तू लपण्यासाठी जागा दे. मित्रांनो, पूर्ण स्टोरी तुमच्या लक्षात आली असेल. आता तुम्हाला समजलं असेल की नेमकं वातावरण काय घडलेलं आहे. हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स, मेन कॅरेक्टर्स फ्रॉम दिस स्टोरी यू अंडरस्टूड. आतापर्यंत झालेल्या भागामध्ये तुम्हाला किती पात्र कळले? तर या ठिकाणी 2 पात्रांची माहिती झाली. हू विल टेल मी? कोणाला सांगता येईल बरं? नंबर 1 पीटर क्रॉच, आणि नंबर 2 द हिरोईन ऑफ द स्टोरी मिसेस आदिस. तिने विचारलं की तुला माझ्याकडून काय अपेक्षा आहे, मी तुला कुठली मदत करावी? असं म्हटल्यानंतर पीटर क्रॉचने सांगितलेलं आहे मित्रांनो, लेट मी स्टे हिअर बिट. इज देअर नोवेअर यू कॅन पुट मी टिल दे हॅव गॉन? हुज दे? हुज दे? द कीपर्स. रखवालदारी करणारे लोक माझ्या पाठीमागे लागले.
ते इथून जाईपर्यंत तू मला आडोसा दे, आधार दे, लपायला जागा दे. ओ यू हॅड अ quarrel with the keepers, have you? म्हणजेच तू त्या रखवालदारी करणाऱ्या माणसांबरोबर भांडण केलं, वाद केलास आणि त्यामधून तुझ्याकडून एकाला गोळी लागली. इथपर्यंत खरंय ना? असं मिसेस अदीने विचारलं. येस, आय वॉज डाऊन सिंडरवूड सीइंग इफ आय कुड पिक अप एनिथिंग अँड द कीपर्स फाउंड मी. देर वेर 4-1, सो आय यूज माय गन. ओके, सिंडरवूड म्हणजे त्याने खरी घडलेली घटना सांगितली. सिंडरवूडच्या जंगलात मला शिकारीसाठी काहीतरी सापडेल या उद्देशाने मी तिकडं गेलो, परंतु त्या जंगलामध्ये त्यांनी मला पाहिलं आणि त्यांनी मला पाहिल्यानंतर ते मला मारणार, माझ्यावर हल्ला करणार. त्या अगोदरच ते 4 जण असल्यामुळे मी त्यांच्यावर गोळी झाडली. There were 4-1, so I used my gun. Then I ran for it. They are after me. They can't be far off now. म्हणजे मी पुढे पळालो जीव वाचण्यासाठी आणि ते माझा पाठला करत इथपर्यंत आलेला आहे. ते जवळच आलेले असतील. मिसेस अदीस, मला लपण्यासाठी जागा दे. मला सांगा मित्रांनो, अशी घटना कळल्यानंतर, अशी सूचना कळल्यानंतर who will give the responsibility to hiding such a man? No one. But Mrs. Adis' heart was so open-handed. She tried to help that person Peter coach. Then she decided that I will hide him in my hut. Friends, pay attention, go ahead. Mrs. Adis did not speak for a moment. Crouch looked at the beseechingly. Then you might do for it, Tom said, he said. मित्रांनो, एवढ्यावरही मिसेस अदीस त्याला लपण्यासाठी जागा देत नव्हती, परंतु घडलं असं की तो पीटर क्रोच याने मिसेस अदीसचा मुलगा टॉम याचा मित्र किंवा त्या दोघांची मैत्री दाखवून दिली. म्हणून या मैत्रीसाठी तरी सुद्धा मला लपण्यासाठी जागा दे असं तो म्हणाला. You haven't been an over good friend to Tom, snapped Mrs. Adis. मिसेस अदीसने पुन्हा त्याला चिमटा काढला. तू एवढा काही चांगला मित्र त्याचा बनलेला नाहीस. But Tom has been a very good friend to me. He would want you to stand by me night. तो माझा चांगला मित्र आहे. रात्री तो घरी आल्यानंतर तुम्ही त्याला विचारा, मग तो तुम्हाला तो सांगेल. Well, I won't say he wouldn't, for Tom always thought better if you than you deserve. Maybe you can stay till he comes home tonight. Then we can hear what he says about it. ठीक आहे, मला माहित आहे टॉम काही वाईट गोष्टी करणार नाही, वाईट लोकांची मैत्री करणार नाही. तो रात्री घरी येईपर्यंत इथं थांब. तो थांबल्यानंतर, तो घरी आल्यानंतर तुझी आणि त्याची मैत्री कशी आहे हे आपण ठरवूया. Where will you go? Then she said, he will be off work for an hour yet and coast will be clear by then. तो आत्ताच 1 तासापूर्वी कामावर बाहेर गेलेला आहे आणि सर्व वातावरण व्यवस्थित झाल्यानंतर तो परत घरी येईल आणि लगेचच तुमच्या दोघांची भेट होईल. आय कॅन गेट अवे आउट ऑफ द कंट्री. तो आल्यानंतर, माझी भेट झाल्यानंतर मी इथून जाईल, देश सोडून जाईल. वेअर विल यू गो? देश सोडून कुठं जाशील नेमका? आय डोंट नो. There is time to think of that. Opening door which led from the kitchen into the small shed at the back of the cottage. सकाळी उद्या कुठल्या ठिकाणी जाईल हे मला माहीत नाही, पण आता मला उघडायला, मला लपायला जागा दे. असं करून
तिने निरसपणे त्याला झोपडीच्या मागील स्वयंपाकघराच्या मागच्या दारात परत दारातून बाहेर लपण्यासाठी जागा दिली. They will never guess you are there, especially if I tell them I haven't seen you tonight. मिसेस आदिसने पीटर क्रोचला लपण्यासाठी स्वयंपाकघराच्या पाठीमागच्या दाराच्या तिथे जागा दिली आणि तिने सांगितलं की सकाळपर्यंत इथं कुणीही येणार नाही, तुला कुणीही शोधणार नाही. विशेष जर त्यापैकी कीपर्सपैकी कुणी जर आलंच तर मी तुला त्या ठिकाणी मी पाहिलेलं नाही असं उत्तर देईल. यू आर गुड मिसेस अदिस. आय नो आय एम नॉट वर्थ ऑफ युअर स्टँडिंग बाय मी. मला तुम्ही खूप उत्कृष्ट स्त्री आहात. तुमचं मी कसे उपकार मानून मला शब्द सांगता येत नाही, पण आता मी लपतो. But maybe I would have been different if I would a mother like Tom's. मलाही अशाच प्रकारची आई असती, खूप छान वाटलं असतं. She did not speak. याने केलेलं कौतुक मिसेस आदिसला आवडलं नाही. त्यांनी फक्त एका व्यक्तीला लपण्यासाठी जागा आहे या चांगल्या उद्देशानं त्याला पाठीमागच्या दरवाजातून पाठवून दिलेलं आहे. ती आता काहीच बोललेली नाही. बट shut the door and he was darkness save for a small ray of the night light that come through the one of the cracks. आणि अशा प्रकारे तो त्या झोपडीच्या पाठीमागच्या बाजूला लपलेला आहे आणि अंधारातून फक्त एक दिव्याचा प्रकाश किरण, त्या प्रकाश किरणातूनच तो फक्त पाहू शकतो. त्यातून त्याला पुढील लाईटमध्ये त्या झोपडीत काय घडतंय हे दिसायला सुरुवात झाली. She did not speak but shut the door and he was in darkness save for a small ray of the light that came her moving and to and fro preparing Tom's supper. विशेष म्हणजे त्या झोपडीत येणाऱ्या तिरप्या किरणामधून त्याला फक्त एकच गोष्ट दिसत होती. मिसेस अदिस इकडून तिकडे जात होती आणि आपल्या मुलासाठी तो कामावरून येईल आणि त्याच्यासाठी स्वयंपाक करण्याच्या लगबगीमध्ये होती. तेवढंच तो पाहू शकत होता. ते त्याने पाहिलं. प्रिपेरिंग टॉम्स सफर. सफर मीन्स रात्रीचे जेवण. मित्रांनो, आपल्या इंग्रजी भाषेमध्ये जेवणाच्या वेळेनुसार जेवणाच्या वेळेला नाव आहे ठरलेल्या घटनेला. समजा तुम्ही अगदी सकाळी सकाळी उठलात आणि थोडंफार खाण्यासाठी काही घेतलं तर त्याला ब्रेकफास्ट म्हणतात. दुपारच्या वेळेला जर तुम्ही जेवला तर त्याला लंच असे म्हणतात आणि रात्रीच्या वेळेच्या जेवणाला सपर असे म्हणतात. आणि कधी जर समजा उठसूट कधी जर भूक लागलीच आणि अचानक वेळ न पाळता जेवला तर त्याला पण मील असे म्हणतो. तर रात्रीच्या वेळेला आपल्या मुलासाठी तिनं स्वयंपाकाची तयारी केलेली आहे. In another hour, Tom would be home from the iron latch farm where he worked every day. Peter Crouch trusted Tom to help him. आणि मग तो आपल्या शेजारी शेतावर जाऊन काम करत असे. आयर्न लॅच द नेम ऑफ द प्लेस. फार्म व्हेर ही वर्कड एव्हरी डे. पीटर क्रोच ट्रस्टेड टॉम टू हेल्प हिम. आणि मग पीटर क्रोचला खात्री होती की टॉम आणि त्याची आई मिसेस आदिस हे दोघंही त्याला विश्वासाने मदत करतील. अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत. To a national school Lambert, and since their friendship had not been broken by their very different characters and careers. Peter Crouch huddled down up the sacks that filled one corner of the cell. झोपडीच्या एका कोपऱ्याला काही पोते भरलेले होते मालाने, धान्याने. त्या धान्याच्या एका कोपऱ्याला पीटर क्रोच स्वतःला हडल डाऊन घडी करून बसले, स्वतःला लपून बसले. A delicious smell of cooking began to come through
come from the kitchen, and he hoped Mrs. Adis would not deny him to share of the supper. मनात भीती आहे, लपून बसलेला आहे, पण तरी सुद्धा स्वयंपाकाचा इतका सुगंध छान होता की त्याला असं वाटायचं की मिसेस अदीसने मला सुद्धा हा स्वयंपाक शेअर करण्यासाठी, खाण्यासाठी बोलावे अशी अपेक्षा धरली. वेन टॉम कम होम, पण त्यासाठी एक बंधन होतं. स्वयंपाक खायला, जेवायला बोलवेल, पण त्यासाठी बंधन असं होतं की शेतावर कामाला गेलेला टॉम परत यायला पाहिजे. तो आल्यानंतरच जेवणाचा आस्वाद घेता येईल. For he was very hungry and he had a long way to go. विशेष म्हणजे त्याला खूप भूकही लागली होती आणि इथून पुढचा प्रवास त्याचा फार भयानक लांब जायचा होता. In this way, friends, we are going to look handle page number 44, page number 45, page number 46. Story created atmosphere very interesting. If you are unable to learn, if you are unable to understand, try to go again that page 44, read it carefully in your mind. We are calling it silent reading. If you are able to understand the meaning of the story line by line, then you are able to understand the story very carefully. Now, friends, remaining part we are going to think about and create some questions and unknown words for that. When into the exam you are going to face some questions like grammatical questions like some do as a directed question, questions like such direct indirect questions. Thank you. You are going to do this.